कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या थोपै स्वामी, मानस की गत है। उठ फरीदा सुतिया, झाड़ू दे मसीता, तू सुता रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीता। उठ फरीदा सुतिया, सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई ना निभै, सो सिर कप उतार। फरीदा गलियां चिकड़ धूर घर, नाल प्यारे ने हो। चला ता भेजै कंबली, रहा ता टुटने हो। फरीदा भेजो सिजो कंबली, अल्लाह वरसावे हो। जाए मिलात ना सजना, टुटै नाही ने हो। फरीदा मैं पुलावा पगदा, मत मैली होए जाए। गहला रूह न जानही, ए सिर पी मिट्टी खाहे। एह सिर पी मिट्टी खाहे। वाहिगुरु साहिब जीओ, सूही महला पहला, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। अंतर वसै न बाहर जाए, अमृत छोड़ काहे बिख खाए। अंतर वसै न बाहर जाए, अमृत छोड़ काहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो वो चाकर साचे केरे। रहाओ ज्ञान ध्यान सब कोई रवै, वंदन वंदिया सब जग पावै। सेवा करे
ਸੋ ਚਾਕਰ ਹੋਏ ਜਾਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੋਏ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ बुरा नहीं कोय परणवत नानक तारे सोए। सेवा करे सो चाकर होए जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोय परणबत नानक तारे सोए। बाहे गुरु बाहे गुरु बाहे गुरु बाहे गुरु बाहे गुरु बाहे गुरु। वाहिगुरु जी परम सन्मान सत्कारयोग गुरु नानक नाम लेवा। गुरु की साजी निवाजी गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जी। आप सब संगत वड्डे भागां वाले हो जो अमृत वेले जाग करके सतगुरां दी बख्शिश अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार वाला कर्म करते हो। अमृत वेले जाग करके इशनान कर गुरु साहिब दे दर नतमस्तक होना ते गुरु साहिब दे मुबारक बचनां नूं इलाही बाणी नूं सरवण करना ये वड्डे भागां दी ही निशानी है। सो आपां अक्सर वड्डे भाग कई बार उन्हां दे भी मनदे हां भी जिहदे घर परमात्मा ने धन दौलत दे दिता कह दिंदे ना भागां वाला बंदा है, बड़ा कुछ है इहदे कोल, 3-4 पुत्र होण भागां वाला बड़ा परमात्मा दी किरपा है। पर जेकर उहदे घर विच नाम नहीं जपिया जांदा, बंदगी नहीं कीती जांदी तां गुरु साहिब कहंदे उह तों वड्डा अभागा कोई नहीं। गुरु पातशाह ने कहा वड भागी साध संग प्राप्त। वड्डे भागां वाले ਉਹ जो गुरु दी संगत करन ते गुरु दी सेवा करन वास्ते तत्पर रहन, अपने जीवन दे विचों समा कढ के गुरु दी हाज़री भरन। कोटान कोट धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दा, जिन्हां दी बेअंत किरपा दा सदका सानू इस बड़मुल्ले समय दी महान अपार बख्शिश हुई। सो आओ गुरु कीआं बख्शिशां लैण वालिओ गुरु चरणों का ध्यान धर के अपनी मुबारक रसना पवित्र करो। आपां गुरमत विचारां गुर शब्द दी विचार गुरु साहिब दी आग्या लै करके आरंभ करिए। प्रेम सत्कार शरधा भावना दोनों हाथ जोड़ गुरु साहिब नूं अंग संग जान आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो संगत जी धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दी जितनी भी बाणी है ना, सारी दी सारी बाणी जिन्हां नूं ते बाणी दी समझ आउण लग गई उन्हां दे मन नूं मोहंदी है
ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਖਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਰੋਤੇ ਹੋ। ਸਰੋਤੇ ਤੇ ਬਖਤੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਖਤੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਬੀਰ ਔਰਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਤੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰਹਿ ਰੇਤ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਆਪ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਪੈਣ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰਹਿ ਰੇਤ ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰਾਖਤੇ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਮਾਂ ਤੋਂ। ਜਮ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੇੜਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੇੜਾ ਗਰਕੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰਕੇਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ। ਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ। ਬੱਚਾ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਬਿਲਕਦਾ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਲਾਏਗੀ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਲੜ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸੜ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਕਿਤਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਕਿਤਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ। ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾ ਕਉ ਭਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਪਰ ਲਹਾਉਂਦਿਆਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੋਪਰ ਲਹਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪ ਖੜ ਗਏ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆਏ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਜੇ ਪਿਤਾ ਨਾ ਦੱਸੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਪਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਤਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲਏ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਰਕਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਾਮਰੇਡੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਰਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਨੰਦੇੜ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ, ਸਭ ਵਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਹੱਥ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ। ਐਸਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲਣਗੇ ਬਚੇ ਸਰਣ ਜੋ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਵਟਸਐਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਤਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵਾਜਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ, ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 4 ਲਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਰਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੀ ਲੈ ਰੱਖਿਆ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਲਈਏ।
दूसरी गल इस राग की जो महानता है, जिमें कि विद्वान सज्जन इसका जिक्र करते ने भी बाणी वैसे जदों भी पढ़ी जाए माड़ी नहीं, पर संगत जी जिहड़ी सूही राग की चौंकी है ना, ये अमृत वेले ही लगती है। 10 बजे तो पहला सूही राग का जिहड़ा पाठ है होना जरूरी है। तो गुरु पातशाह जी सुर ताल दे दूसरे घर विच महला पहला पहले पातशाह गुरु नानक देव जी, जे महला दूजा है तो दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव जी, महला तीजा है तो तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी, महला चौथा है तो गुरु रामदास जी, महला पंजवा तो गुरु अर्जन देव जी, फिर महला 6वां 7वां तो 8वां नहीं आउंदा, 10वां नहीं आउंदा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। फिर महला 9वां दा 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब। 6 गुरुआं दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज है, ते आप जी बाणी पढ़न वालिओ एक ते महला नहीं कहना। महला शब्द है जिहड़ा इस्त्री लिंग वरत्या जाता है, महला पुरुष भावे पुरुषां दी गुरुआं दी बाणी है। ते इस बाणी नूं उचारण कीता पहले पातशाह, ते बाणी उस अकाल पुरख धुर दरगाह तो भेज रहा है। भांडे गुरु नानक देव दे ने, ते पर भांडियां दे राही वस्त उस अकाल पुरख दी है। गुरु नानक देव जी ने यह वहम दूर कर दिता, कह दिता जैसी मैं आवे खासम की बाणी। खासम कौन है? वो परमात्मा, सारी खलकत दा खसम। ते दूजी गल, इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सवाई। असी जितने भी हाँ संसार ब्रह्मंड दे विच सारे उस परमात्मा दियां जीव इस्त्रियां हाँ, ते केवल मर्द एको ही है जिन्हों कहते ने अकाल पुरख, जिन्हों कहते ने अजूनी सै भंग, जूना दे विच नहीं आउंदा, ना कदे मरै ना जाया, ना वो जमदा है ते ना वो मरदा है। ਤਾਂ उस परम पिता परमात्मा दे बोल गुरु नानक देव जी की रसना तो भाई मरदाने की रबाब दे नाल सुर ताल दे दूसरे घर विच गुरु नानक देव जी ने उचारण कीते ते की बख्शिशां करते ने। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वो परम पिता परमात्मा एक सी है ते अगाह भी उस एक ने रहना। ये बाबत आप जी मूल मंत्र पढ़ते हैं ना, जपजी साहब की आरंभता हुंदी है ते एक तो ही हुंदी है। ते दूसरा फिर गुरु पातशाह कहन लगे यह एक आद सच। आद जदों कुछ भी नहीं सी, आरंभता हुई उदों भी सी। जुगाद सच, ये जुगा तो सच है ते जुगा च सच रहेगा। आद सच जुगाद सच है भी सच, अज भी सच है। नानक आखदा, नानक आखदा होसी भी सच, आने वाले समय विच भी सच यही रहना है। ये जगत ब्रह्मंड बार बार जमदा रहना है, मरदा रहना है। आवागमन बनया होया है, संसार ते आए मिटे कई बार, पसरियो पासारा कई बार। ये सारा संसार ब्रह्मंडों ने विनाश कर दिता। कई बार उसने फिर इस ब्रह्मंड का पसारा कर दिता। पहाड़ पर्वत जीव जंतु इत्यादि सब कुछ फिर उस तरह बना दिता। जिमें फरीद साहब ने कहा, फरीदा कित्थे तेंडे मापिया, जिन्नी तू जने होए ओए तै पासों लद गए, तू अजे ना पतीने ओहे। कहंदे कित्थे ने तेरे मापे, मापियां दे मापे कित्थे ने? ते सानू साडे मापियां दे मापियां चों मतलब 2 पीढ़ियां दा नाम याद हुंदा, उस तो पिछे सानू नहीं पता साडे दादे दा दादा कौन सी, साडे दादे दे दादे दा दादा कौन सी नहीं पता। सानू केवल साडे पिता दादे ते पड़दादे वस 3 पीढ़ियां तक का जिक्र याद हुंदा है। उस तो पिछे कोई विरला होएगा जिन्हों कोई 2 नाम होर याद हो सकते ने। तां वो जुगां जुगां दा मालक, ब्रह्मंड नूं सजाउण वाला, बनाउण वाला,
ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਈ ਭਏ ਨਿਹਾਲ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ। ਅਧੂਰਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਖੰਡੀ ਤੇ ਆਪ ਡੁੱਬੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬ ਦੇਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ। ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨੋਂ ਸਵਰ ਜਾਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਿਮਰਿਐ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਕੂ। ਇੱਕੋ ਸਿਮਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੇਸ ਮੋਹਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੋਲਦਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਰਚ ਮਸੀਤ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਨ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਗੁਪਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਪਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਪਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਨੇ, 3 ਪਹਿਰ ਬੀਤ ਜਾਣ, ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ। ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਆਣੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਨਹਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡੇ ਤਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੋਜ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਇਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮੰਨਣਾ ਹੰਢਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਬੀ ਬਣਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏਗਾ।
ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, 8 ਪਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ 8 ਜੀਵਨ 8 ਜਨਮ ਲਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਧਰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਤਰਸੈ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਘਰੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਕਾਹੇ ਵਿਖ ਖਾਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦਮੰਦ ਸੁਣਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਮੰਦ ਬੋਲਣਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣਾ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਕਾਹੇ ਵਿਖ ਖਾਹੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਮਤ ਬਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ। ਚਾਕਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨੌਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦੀ ਕਰ। ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਬਣਨਾ, ਚਾਕਰ ਬਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਨੌਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਕਰ ਬਣ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਤਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਤਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਸਮ ਮਰੈ ਤੋ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੈ, ਕਿਉਂ? ਉਸ ਕਾ ਰਖਵਾਰਾ ਔਰੋ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਚਣਾ, ਸੋਚਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਗਈ, ਭਾਵ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਫਲਾਣੀ ਔਰਤ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸਮ ਮਰੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੈਸਾ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ,
ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ, ਕਿਉਂ? ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੜਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਜਾਣਾ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਲਮਕੀ ਜਾਵੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਾੜੋ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੰਨਿਓ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਟਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਝਿੜਕ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝਿੜਕ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਾਕਰ ਬਣੋ, ਗੁਲਾਮ ਬਣੋ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ 24,000 ਸਵਾਸ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ 24,000 ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਅੱਗਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਲਾ ਦਮ ਦਾ ਕੀ ਵਸਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਖਾ ਪੀ ਲਓ ਮੌਜ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੋਈ ਰਵੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ ਸਭ ਜਗ ਪਵੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੋਡ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੋਈ ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ ਸਭ ਜਗ ਪਵੈ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਚਾਕਰ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਅਮਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਬਣ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ।
ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਆਹ ਐਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਐਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਝਾੜਨੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਝਾੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਜਰਾਬਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਲਾਹ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਾੜ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜੱਪਣ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਮੰਗਤੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਮੰਗਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਕੰਨਿਓ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਚਾ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੋਏ। ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਥਲ ਭਾਵ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਹੀਤਲ ਭਾਵ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ, ਆਗਾਸ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਹਸ 18, ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਲਿਖੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਲਮਾਂ, ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਹੀ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਕਾਗਜ਼। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੰਤਿਮ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ, ਐ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਵਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਸਾਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਮਾੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਬਣਾਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਆ ਜਾਏ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ।
ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਪਰਣਵਤ ਭਾਵ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਪਰਣਵਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਨਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਦਨੇ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਕੋਧਰੇ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇਸ ਰੂਹ ਦਾ, ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਲੋ 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 ਹਰ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕਰਕੇ ਚਾਕਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਚਾਕਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬਹਿਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸੈਟਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।